منظر ہے کہ جناب بابر اعوان صاحب ماضی میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو جس طرح وہ بہترین وکالت پی ٹی آئی کی حکومت کا کر رہے ہیں اسی طرح بہترین وکالت وہ پیپل پارٹی کی طرف سے بھی کرتے رہے۔ یہ ایک اچھے وکیل ہے، بہترین وکیل ہے اور اس پر داد دینا چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جناب چیئرمین صاحب، آج ہم نیب پر بات اگر کریں گے تو آپ کی اس کرسی پر جناب رضا ربانی صاحب موجود تھے اور اس وقت بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ نیب پاکستان کے کسی معزز شہری پر پہلے الزام لگاتا ہے، میڈیا میں بدنام کرتا ہے، اور مجھے یاد ہے یہاں جناب حاصل بزنجو صاحب اس ہاؤس میں تھے اور وہ رو رہے تھے کہ میری بیٹی کو کالج میں ان کے کلاس فیلوز نے کہا کہ آپ کے باپ نے کرپشن کی ہے اور ان کی جائیداد ہے گجرانوالہ میں اور ان کی جائیداد ہے کوئٹہ میں، اور آج میں کس طرح اپنی بیٹی کا سامنا کروں اور زمزم کے پانی سے نہا کر بھی میں اپنی بیٹی کے سامنے بات کروں کہ خدا کی قسم میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے، لیکن نیب کے ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے باقی دنیا تو کیا اپنے گھر میں بھی منہ دکھانے کا مقابل نہیں رہا۔ سراج صاحب، یہ موشن ٹاکڈ آؤٹ ہو چکا ہے، ایجنڈا پہ آ جائیں پلیز۔ میں بالکل آ رہا ہوں، جو آج کا ایجنڈا اس پہ بات کریں۔ میں چیئرمین صاحب بات کرنا چاہتا ہوں اسی پر کہ ہم جب قانون بناتے ہیں پریشر میں بناتے ہیں، دباؤ میں بناتے ہیں، مخالفین کو دبانے کے لیے بناتے ہیں، اور بابر اعوان صاحب اور آج اسی میں وہ پنس گئے ہیں۔ کیا اب وقت نہیں آیا ہے کہ ہم تعصبات کے دائرے سے باہر نکل کر عوام کے لیے قانون سازی کرے، اپنی قوم کے لیے قانون سازی کرے، اور جب تک ہم اس تعصب کے اینک کو ایک طرف پھینک کر چھوڑ کر قانون سازی نہیں کریں گے عوام کے خاطر، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جناب چیئرمین صاحب، آج میڈیا میں ایک تصویر ہے جو بائیڈن کی تصویر ہے، اور اس نے جارج فلائیڈ جو کہ ایک کالا تھا جس کو پولیس نے قتل کیا تھا، ریاست کی طرف سے معافی مانگتا ہے۔ ان کی انا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ان کی عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن آج ہمارے ملک میں پہلے دہشت گردی تھی اور اب پولیس گردی ہے۔ اتنا وقت گزر گیا، ہم دیکھتے رہے، سوچتے رہے کہ اسلام آباد میں اسامہ قتل ہوا، مچھ میں سراج صاحب ایجنڈا پہ آئیں، جمعہ ٹائم نہیں ہے، آج کے ایجنڈا کو سامنے رکھیں، اس پہ آپ نے پرسوں بات کر لی تھی۔ کرتا ہوں کیا ہماری ریاست اور قوم اس کے قابل نہیں ہے ہماری حکومت کے جا کر ان لوگوں سے معافی مانگے، ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے۔ جناب چیئرمین، آپ کہتے ہیں کہ ایجنڈا پہ بات کر لیں، میں مانتا ہوں 950 دن گزر گئے، اندھیروں میں اضافہ ہوا، مایوسیوں میں اضافہ ہوا، لاک ڈاؤن، بریک ڈاؤن، کریک ڈاؤن کے علاوہ ہے کیا؟ لیکن آج میں صرف ایک پوائنٹ پہ بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں اور صرف 20 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں۔ تو آج میں نے ان کی تفصیل لایا ہے آپ کے لیے کہ ایک پاکستانی کتنے اقسام کا ٹیکس دیتا ہے۔ انکم ٹیکس دیتا ہے، جنرل سیلز ٹیکس دیتا ہے، پراپرٹی ٹیکس دیتا ہے،
वेल टैक्स देता है, सुपर टैक्स देता है, कैपिटल टैक्स देता है, वाटर टैक्स देता है, प्रोफेशनल टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है, सेंटर सेल्स टैक्स देता है, सर्विस टैक्स देता है, पेट्रोल लीवी देता है, एक्साइज ड्यूटी देता है, कस्टम ड्यूटी देता है, पीटीवी लाइसेंस फीस देता है, टाल गेट टैक्स देता है, गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी टैक्स देता है, अबियाना और जरी जमीन के लिए पानी पर टैक्स देता है, लोकल सेस टैक्स देता है, एजुकेशन टैक्स देता है, कपन पर भी टैक्स देता है। जनाब वाला, ये कोई 41 अक़साम का टैक्स है जो एक आम पाकिस्तानी देता है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं जी कि हमारे लिए शर्म की बात है जनाब चेयरमैन साहब जी कि पाकिस्तान इस वक्त एशिया में महंगाई में 1 नंबर पर है। हाल यह है कि अल्लाह ताला ने हमें कितने रिसोर्सेज मादिनियात से, जरखेज जमीन से, पानी से नवाजा है, और आज पाकिस्तान में महंगाई की शरह 10.7%, जबकि भारत में 6.9%, छोटा सा मुल्क है भूटान 3.6%, श्रीलंका छोटा सा मुल्क है 4.7% है। कुव्वत खरीद पाकिस्तानियों का ख़त्म हुआ है। आपका सवाल यह है कि इलाज क्या है? जनाब चेयरमैन साहब, इलाज यही है कि जो कुरान में है कि फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह की तरफ रुजू करो, रब काबा है, वो बदअमनी में अमन और भूख में काना कहलाता है। यहाँ वज़रा साहिबान मौजूद है, हमारे इसमें प्यारे दोस्त अली मोहम्मद भी मौजूद है, वो हर मजलिस में बात करते हैं। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे मसाइल का हल, इस मुल्क के मसाइल का हल इस्लामी निज़ाम है, सूदी निज़ाम का खात्मा है। लेकिन 950 दिनों में इस हुकूमत ने तकरीरों के अलावा एक कदम भी इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम के लिए नहीं लिया। चेयरमैन साहब, जुमे का दिन है, मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ कि आज भी मेरे मुल्क में ज़राअत का मसला है, इरिगेशन का मसला है, माशी बदहाली का मसला है। तो अगर आप भी सूरह नूह पढ़े कुरान करीम में, उसमें नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने इन 4 मसाइल का हल बताया है कि फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ए मेरी कौम, तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, तुम्हारी ऊपर मुसलधार रहमत की बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी अफरादी कुव्वत में इजाफा करेगा, तुम्हारी मुआशी कुव्वत में इजाफा करेगा, तुम्हारी मईशत के अलावा तुम्हारी ज़राअत को बेहतर बनाएगा और तुम्हारी इरिगेशन को बेहतर बनाएगा। चेयरमैन, खुदा की कसम, ये कहानी नहीं है, ये अफसाने नहीं है, ये रब्बे जुल जलाल का वादा है आपके साथ, मेरे साथ, हर इंसान के साथ। अगर आप उस निज़ाम पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो चले तजर्बाती तौर पर आप उस तरफ चल पड़े। अल्लाह रहीम व करीम मेहरबान हमारे इन तमाम मसाइल को हल फरमाएगा। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो। सर, मैं सिर्फ उसी गैस का जो एजेंडा है उसी पे रहूँगा। जी, बेहतर है कि सारे एजेंडा पे बात करें ताकि हाउस का बाकी टाइम ज़ाया ना, सबको मौका मिल सके। जी सर, ये हमारे मुल्क में कोई गैस की डिमांड है जो 6 to 7 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे है, और हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो 3 to 5 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे है। हाँ, फ़र्क है, डिमांड ज़्यादा है और हमारी सप्लाई कम है।